न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। वक्त हो गया दोपहर के 2 बजे का ते दोपहर के 2 बजे तुहानूं दसदे हां सी इस वेले तक दियां 5 वड्डियां खबरां जिहड़ी तुहानूं जाणनियां जरूरी ने। शुरुआत करते हैं 5वीं वड्डी खबर दे नाल। मंत्री लालचंद कटारू चक दी वीडियो के मामले दे विच प्रताप बाजवा ने सीबीआई जांच की मंग की है। 2 बजे की 5वीं वड्डी खबर का रुख करते हैं। मंत्री लालचंद कटारू चक दे वीडियो के मामले में सीबीआई जांच की मंग की गई है। कांग्रेस के वलों प्रताप सिंह बाजवा ने गवर्नर नूं बकायदा चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख के इस पूरे मामले की जांच सीबीआई तो कराई जावे ये लिखा गया है। गवर्नर नूं पूरे मामले की सीबीआई जांच की मंग की गई है। गवर्नर नूं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नूं चिट्ठी लिखण की अपील की गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नूं सो मोटो नोटिस लैण दे लई कहा जावे ये प्रताप सिंह बाजवा ने इस चिट्ठी राही अपील की है। मंत्री कटारू चक की वीडियो के मामले की सीबीआई जांच की मंग की गई है। प्रताप सिंह बाजवा के वलों गवर्नर नूं चिट्ठी लिख के मंग की गई है पूरे मामले की जांच सीबीआई तो कराई जावे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नूं चिट्ठी लिखी जावे और उन्होंने सो मोटो नोटिस लैण दे लई कहा जावे। ये प्रताप सिंह बाजवा ने इस चिट्ठी दे विच लिखा है। तुहाडे पद्धर ते वीडियो की विज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। बाजवा ने कहा सरकारी नौकरी का झांसा देके पीड़ित दे नाल जिनसी शोषण किया गया है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा और इस ते हुण कार्रवाई होनी चाहिए है। लालचंद कटारू चक के मामले दे विच प्रताप सिंह बाजवा ने गवर्नर नूं चिट्ठी लिख के कार्रवाई की मंग की है। लालचंद कटारू चक के मामले दे विच प्रताप सिंह बाजवा ने गवर्नर नूं चिट्ठी लिखी और तुहानूं दस दईए कि बीते दिन ही गवर्नर जदों मीडिया के रूबरू होए सी मसला पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का सी पर जदों सवाल पूछा गया तो गवर्नर ने यह भी कहा कि लालचंद कटारू चक नूं मंत्री ओहदे ते बने रहने का कोई हक नहीं है। हीनियस जुर्म उन्होंने किया है और उन्होंने मंत्री मंडल तो बाहर कर देना चाहिए है। ये मंत्रिमंडल दे विच शामिल नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अजिहा हक नहीं हैगा। उन्होंने हीनियस जुर्म किया है ये गवर्नर ने कहा सी मीडिया के सामने। और हुण जिहड़ा हैगा प्रताप सिंह बाजवा ने चिट्ठी लिखी है गवर्नर नूं कि इस मामले दे विच वो हाई कोर्ट दे 2 चीज़ां दी मंग कीती। एक तो सीबीआई जांच होवे इस पूरे मामले की, एक दूजा है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नूं गवर्नर दे वल्लों चिट्ठी लिख के कहा जाए कि इस पूरे मामले दे विच सो मोटो लैण ते सो मोटो लैणगे तो फिर कार्रवाई होगी। ये प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी चिट्ठी दे विच लिखा है। ते मेरे सहयोगी पंकज कपाही ज्यादा जानकारी देंगे इस पूरे मामले नूं लेके। पंकज, लालचंद कटारू चक दा मामला बीते दिन गवर्नर का प्रतिक्रम आया सी और हुण प्रताप सिंह बाजवा की चिट्ठी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके दे नाल पंजाब सरकार वालों इस बाबत SIT जिहड़ी वो बनाई गई और SIT की कारगुजारी कितों तक पहुंची, की कुछ होया, ये अजे तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन कल जिस तरीके नाल राजपाल नूं जदों मीडिया दे वल्लों सवाल पूछा गया कटारू चक मामले नूं लैके तां उस तो बाद एक बार फिर ये मुद्दा सुर्खियां दे विच आया और इस पूरे मसले नूं लैके जिथे सीबीआई की जांच की मंग जिहड़ी वो कीती जा रही सीगी उत्थे ही हुण प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों चिट्ठी लिख के कांग्रेस वल्लों मंग कीती गई कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच जिहड़ी वो होनी चाहिए है ते गवर्नर नूं चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नूं चिट्ठी लिखण की अपील भी जिहड़ी है वो सो मोटो नोटिस जिहड़ा वा लैण दे लई कहा गया प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों। बिल्कुल, सो मोटो नोटिस लैण दे लई ये अपील की जा रही है कि तुसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नूं कहो और वो इस मामले सो मोटो लैणगे। यानी कुल मिला के हुण दस्तावेजी तौर पर पंकज ये मान लिया जाए कि इस मामले से सरकार नूं घेरिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जदों कैबिनेट विस्तार होया तो उदों जिहड़ी ओपोजिशन पार्टियां सीगियां उन्हां नूं ये लग रहा सीगा कि कटारू चक दा इस्तीफा जिहड़ा है वो हो सकता है। कटारू चक दा इस्तीफा तो नहीं होया क्योंकि लगातार ये मंग जिहड़ी वो कांग्रेस के वल्लों की जा रही है, लगातार अकाली दल के वल्लों की जा रही है। तो इसे बाबत क्योंकि एक SIT ने अपनी रिपोर्ट देनी है, SIT जांच कर रही है, वो जांच कित्थों तक पहुंची है बे SIT वल्लों अजे तक क्लीयर नहीं किया गया। लेकिन उस SIT नूं लेके ओपोजिशन पार्टियां सवाल चुक रही ने और इसे वजह करके हुण प्रताप सिंह बाजवा के वल्लों जिथे लिखती तौर पर चिट्ठी भेजी गई है राजपाल नूं CBI वल्लों जांच करवाउण की मंग की गई है, उत्थे ही इस पूरे मसले नूं लेके हाई कोर्ट के जिहड़े जज ने वो इसका सो मोटो नोटिस लैण इसकी भी अपील जिहड़ी है वो प्रताप सिंह बाजवा के वल्लों की गई है। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। ते पंकज कपाही मेरे सहयोगी दस रहे सन कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है और इस सब के विचाले तुहानूं वो बयान भी सुनाने गवर्नर पंजाब ने की कुछ कहा बीते दिन कटारू चक के मसले को लेके ये तुहानूं सुनाने। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से फिर से उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप इन मिनिस्टर के ऊपर में एक्शन तुरंत लीजिए। हैं आप भूलिए मत,
है, ये हीनियस क्राइम है, इन्होंने कर डाला, उनको रखने का अधिकार नहीं है। ही शुड डाउट। ਤੇ ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਸੀਆਰ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। WFI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 2 FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। 2 FIR ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰਟੀ ਦੰਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਰੈਸਲਰ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਜ FIR ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ, ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੋਡਿਆਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। 6 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਇਸ FIR ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੱਬਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਫੇਵਰ ਮੰਗਿਆ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਧਰ 6 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਮਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਲਤ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਬਾਲਗ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਕਸ ਕੇ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਬਾਲਗ ਰੈਸਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਰੈਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਬਾਲਿਗ ਰੈਸਲਰ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਿਡਾਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਅੜਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूँ। कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूँगा।
अभी मेरे को जो कुछ भी होगा वो दिल्ली पुलिस करेगी, दिल्ली पुलिस की जांच करेगी, और अगर दिल्ली पुलिस की जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो जो कुछ करेगी न्यायपालिका करेगी। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਏ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ। और एक ट्वीट क्यों किया? क्योंकि इस तो पहला एक ट्वीट किया सी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सुनील जाखड़ नूं टारगेट करते हैं ट्वीट किया सी, बाय नेम ट्वीट किया गया सी। ते पहला राजा वड़िंग ने तंज कसिया सी और लिखा सी चौधरी सुनील जाखड़ जी, ब्रैकेट विच लिखा असली चौधरी। रैसलर्स दे देश नूं माण दिवाण वालियां महिला पहलवानां दे हक दे विच खड़े होवो। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਆਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ बाद एक ट्वीट आया संदीप जाखड़ का। कांग्रेस विधायक किसी होर वांग नहीं, सुनील जाखड़ जी असली ने, असली नूं कोट इन कोट किया। मैं सुनिया कुछ फाइलों नूं लैके सीएम दे नाल समझौता होया, ये लिखा संदीप जाखड़ ने, किसी होर वांग नहीं, सुनील जाखड़ जी असली ने। ये संदीप जाखड़ ने ट्वीट किया। सुनील जाखड़ जी नाल खड़ा जी, मेरे गुरु है, राजनीतिक गुरु है, मेरे चाचा जी है। देखो मतलब पता नहीं उन्होंने प्रधान जी ने ब्रैकेट से लिखा सी भी असली ते नैचुरल है। मैं तो गल क्लीयर की भी असली सीगे, असली हैगे, असली रवांगे। एंड देखो दूजी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਗੱਲ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਮ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਇਨ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਏंगे ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਵ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਵ ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਂਟੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਸਲਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਦਲਾਵ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਮ ਸਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ।